Hello students, once again welcome back in the session of elective accounting. Students, in our yesterday session, we calculated the question number 5 of voyage account from your litho. Right? Today, we will calculate the question number 7 from your litho of voyage account. So, just keep the litho in front of you and read the question number 7. Shark commenced a voyage on 1st April 2017 from Mumbai to London. One ship is there, the name of the ship is Shark. જે એમની જર્ની voyage start ક્યારે કરે છે on 1/4/17 from Mumbai to London and back. The voyage was completed on 31st May 2017. voyage છે એ complete ક્યારે થાય છે, journey છે એ complete ક્યારે થાય છે, 31st May. Okay. The journey is from Mumbai to London. Mumbai to London, that means this is the outward journey, and જ્યારે લંડન થી રિટર્ન થાય છે મુંબઈ, that means it's an inward journey. Prepare voyage account from following particulars. Details are given. First, opening stock of coal, wages, port charges, loading and unloading charges. On the next page, captain's salary, salary of sailors, coal purchased, sundry expenses and passage money received. અહીંયા સુધીની ઇન્ફોર્મેશન તમને આપી સ્ટુડન્ટ્સ, ક્યાંય પણ ફ્રેટ રિલેટેડ કોઈ ડિટેલ અવેલેબલ છે નહીં. Next paragraph is given. Address commission, which is 5% on outward freight and 4% on inward freight, amounting rupees 72,600 was paid during the voyage. તમને એડ્રેસ કમિશનના ટોટલ અમાઉન્ટ આપેલા છે કે આઉટવર્ડ ફ્રેટ પર અને ઇનવર્ડ ફ્રેટ પર બંને પરનું ટોટલ એડ્રેસ કમિશન છે 72,600 રૂપીસ. અમાઉન્ટ પણ છે અને બંનેના પર્સન્ટેજ પણ છે કે આઉટવર્ડ ફ્રેટ પર કેટલું છે 5% એન્ડ ઇનવર્ડ ફ્રેટ પર 4%. The ratio of address commission on outward and inward freight is 3:2. તમને ટોટલ એડ્રેસ કમિશનના અમાઉન્ટ આપેલા છે, રાઈટ, અને આઉટવર્ડ અને ઇનવર્ડ વચ્ચે આ ટોટલ અમાઉન્ટ કયા રેશિયોમાં ડિવાઇડેડ છે એ પણ અવેલેબલ છે 3:2. તો તમે આઉટવર્ડ એડ્રેસ કમિશન એન્ડ ઇનવર્ડ એડ્રેસ કમિશન એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો, રાઈટ, બીકોઝ પર્સન્ટેજ છે અને અમાઉન્ટ પણ અવેલેબલ છે. Remage is 10% on freight. 2.5% brokerage is to be paid for collection of freight and passage money. Next paragraph. The manager is to get 5% of the profit as the commission after charging his commission. Manager is receiving the commission. How much? 5% on profit. And a profit after charging his commission. Means કે નેટ પ્રોફિટના 5%, એટલે કે આફ્ટર કમિશન જે પ્રોફિટ આવે એમના 5% છે. ત્યારે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરીએ છીએ? The amount of profit multiply by rate divide by 100 plus percentage rate. Next, the ship was purchased on, students ત્યાં એક ડેટ ચેન્જ કરાવું છું, લખજો. The ship was purchased on 1/4/2014. લખો 1/4/2014. મંથ છે એ ખાલી ચેન્જ થશે, જાન્યુઆરી નહીં બટ એપ્રિલ. 1/4/2014 at a cost of rupees 48 lakhs. 2014 માં શિપ છે એ પરચેસ કરેલ હતી, ત્યારે એમની ઓરિજિનલ કોસ્ટ પ્રાઇસ એ શું છે 48 lakh rupees. Depreciation is to be provided at 10% per annum on reducing balance method. Depreciation તમને આપે છે 10% per year, but method કઈ યુઝ કરવાની છે? reducing balance method. Reducing balance method means તમારે શિપની ઓરિજિનલ કોસ્ટ પર નહીં બટ બુક વેલ્યુ પર ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. તમને ક્વેશ્ચનમાં શિપની ઓરિજિનલ કોસ્ટ આપે છે, બુક વેલ્યુ આપેલ નથી. તો પહેલા તો બુક વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરશું અને પછી એના પર ડેપ્રિસિએશન છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થશે. નેક્સ્ટ, the ship is insured at 0.5% and the freight is insured at 2%. Both type of insurance premium are given. Insurance premium on ship and insurance premium on freight. Next, coal in hand
at the end of the voyage is estimated rupees 16,000. Voyage means when the journey was completed. The balance of call is given, right? કે કોલ છે એ કેટલા બેલેન્સ થી વધે છે તો જર્ની કમ્પ્લીટ થાય છે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ વોયેજ તો આ શું હોય ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ ઓર ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ કોલ રાઈટ એટલે એ સુધી ક્લિયર થાય આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ આખો ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ થઈ ગયો ક્યાંય પણ તમને ફ્રેટ રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન આપેલ નથી હવે આપણે જનરલી હરેક ક્વેશ્ચનમાં સૌથી પહેલા ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ ટોટલ ફ્રેટ કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ થાય અહીંયા તમને આફ્ટર ટેબલ પછી જે ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ આપે છે એમાં જ તમને હિન્ટ છે આપી દે છે ક્લુ આપી દે છે કે અહીંથી તમે ફ્રેટ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો શેમાંથી એડ્રેસ કમિશન પરથી વાય બીકોઝ એડ્રેસ કમિશન તમને અમાઉન્ટમાં પણ આપે છે અને પર્સન્ટેજમાં પણ આપે છે જ્યારે બંને રીતે આપેલું હોય અમાઉન્ટ એન્ડ પર્સન્ટેજ ત્યારે તમે એમના પરથી ટોટલ ફ્રેટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો રાઈટ ઓકે કઈ રીતે લેટ્સ સી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ give the heading in your book question number 7 answer give the title of the account shark voyage account write down the voyage period into the bracket the voyage commences on 1/4/17 so write down from 1/4/17 to voyage છે complete ક્યારે થાય છે on 31st May means 31st 5 2017 number of months students count करो फोर्थ मीन्स एप्रिल मंथ છે આખો છે રાઈટ પ્લસ મે મંથ પણ આખો છે ધેટ મીન્સ ધ વોયેજ પીરિયડ ઇઝ 2 months ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ આ સમજાય છે ઓકે નાઉ draw the voyage account as usual two sides are there debit and credit and on each side two columns particulars and rupees okay one by one details છે લેતા જઈએ first one आफ्टर फर्स्ट पेरेग्राफ પછી તમને આપે છે ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ કોલ સ્ટુડન્ટ્સ આખો ક્વેશ્ચન જ્યારે તમે એક્ઝામમાં રીડ કરો એટલે તરત આઈડિયા આવી જશે કે ખાલી ઓપનિંગ સ્ટોક છે આપેલ નથી બટ કોલ પરચેસ એન્ડ કોલ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઇઝ ઓલ્સો ગિવન તો એની પણ ઇફેક્ટ આપવાની રહેશે તો અહીંયા આપણે હેડિંગ શું આપશું કે તમારે કન્ઝમ્પશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું થાય સો રાઇટ ડાઉન ઓન ડેબિટ સાઇડ ટુ કોલ કન્ઝ્યુમ First of all, note down the amount of opening stock, 40,000 rupees. Next, wages are given. તમને ખ્યાલ છે ફોર્મેટ કન્ઝમ્પશન ફાઇન્ડ આઉટ કઈ રીતે થાય તો એના માટેની 3 to 4 લાઇન્સ છે અહીંયા છોડી દેવાની સ્ટુડન્ટ્સ પછી જ લખવાનો નેક્સ્ટ એક્સપેન્સ અગેન રાઇટ ડાઉન ઓન ડેબિટ સાઇડ ટુ વેજીસ amount 91,536. Next is given port charges. Again expense, so debit side to port charges amount 1,12,000 rupees. Next one, loading and unloading charges. Again on debit side, write down to loading and unloading charges amount 1,76,000 rupees. Next, captain salary into bracket given per month, right? Monthly captain salary is given. How much? 17,600. So એના માટે તમારે into bracket calculation છે કરવાની રહેશે. First of all, write down on debit side to captain salary. Write down the amount, multiply. એક monthની salary છે તમારો voyage period કેટલો છે students? 2 months. તો હું directly multiply 2 છે કરી શકું, right? So multiply 2. કરો calculation students કેટલા આવે છે? 17,600 multiply 2. So it will come 35,200 rupees. Right? चलो આ calculation clear થાય છે. Next, coal purchased. તમે આ coal consumption નું ફોર્મેટ લખેલ છે ત્યાં જ લખી શકો પ્લસ purchases amount 2,88,000. Okay students, before coal purchased salary of sailors are given. સેલર્સની સેલરી આપે છે રાઈટ એટલે કે ત્યાંના વર્કર્સ છે એમની સેલરી આપે છે હાઉ મચ 2,88,000 રૂપીસ બટ આ સેલરી છે એ કેટલા મંથની છે ઇટ ઇઝ ઓફ 12 months પર યર છે એટલે તમને 12 monthsની સેલરી છે આપે છે જ્યારે વોયેજ પીરિયડ કેટલો છે ઓનલી 2 months તો તમારે જેટલો વોયેજ પીરિયડ છે એની સાથે તમે મલ્ટીપ્લાય કરશો સો 2,88,000 multiply 2 divide by
તમને આપે છે કેટલા મંથની સેલરી 12, સો ડિવાઈડ બાય 12 કરો કેલ્ક્યુલેશન. ચલો કેલ્સી બધાએ સાથે રાખવાનું છે સ્ટુડન્ટ્સ. The answer will come 48,000 rupees. Clear with this? આ સમજાય છે, right? Okay. Next, now it is given coal purchased. Purchase કરો છો coal, it's a part of your coal consumption. તો ત્યાં opening stock માં plus કરો plus purchases amount 2,64,000 rupees. ચલો clear? Next is given sundry expenses. Again expense છે, so write down on debit side to sundry expenses amount 64,000 rupees. Next, passage money received. Income છે, from passenger you are receiving the money, right? So write down on credit side. આપણે first છે freight ની space છે blank જ રાખશું. Generally એવો આપણે preference રાખશું કે freight છે પહેલા record કરીએ credit side, right? So write down by passage money amount 98,800. Clear? Now address commission. First paragraph is given. Address commission which is 5% on outward freight and 4% of inward freight. તમને આઉટવર્ડ અને ઇનવર્ડ ફ્રેટ પર એડ્રેસ કમિશનના પર્સન્ટેજ છે આપેલા છે, પણ અમાઉન્ટ છે એ બંનેની સાથે આપેલ છે કમ્બાઇન્ડ, આઉટવર્ડ પ્લસ ઇનવર્ડ. ટોટલ એડ્રેસ કમિશન આપેલ છે 72,600. તો એમાંથી આઉટવર્ડ એડ્રેસ કમિશન કેટલું છે અને ઇનવર્ડ એડ્રેસ કમિશન એ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું? તમને તરત જ નેક્સ્ટ લાઇનમાં આઉટવર્ડ અને ઇનવર્ડ એડ્રેસ કમિશનનો રેશિયો આપે છે 3:2. એ બેઝિસ પરથી તમે બંને ટાઈપનું એડ્રેસ કમિશન એ અલગથી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. કઈ રીતે? પહેલા તો એક્સપેન્સ છે એટલે રાઇટ ડાઉન ઓન ડેબિટ સાઇડ ટુ એડ્રેસ કમિશન, રાઇટ ડાઉન ઇન ધ બ્રેકેટ વર્કિંગ નોટ નંબર 1. Go in the working note part and write down first find out address commission. Total address commission is given in the question 72,600 rupees. Ratio of outward and inward address commission is 3:2. તો outward address commission પહેલા find out કરીએ equals to total 72,600 multiply outward commission અહીંયા પહેલા છે તો એમનું proportion શું થશે 3 divide by total of ratio 3 plus 2, so total 5. Outward address commission will come 43,560 rupees. Next, find out inward address commission. Total commission is 72,600 multiply inward commission proportion is 2 divide by total of ratio 5, so inward commission will come 29,040 rupees. So let's be clear થાય students, આ સમજાય છે? Now record both type of commission in your account. Write down here address commission outward will come 43,560 plus inward commission will come 29,040 rupees, right? Okay, બંનેનો ટોટલ કરો થઈ જાય છે સ્ટુડન્ટ્સ. ટોટલ કમિશન તમને ક્વેશ્ચનમાં આપે છે એટલું ટોટલ કમિશન આવે છે? યસ, રાઈટ. ટોટલ કમિશન ઇઝ 72,600 rupees. Next is given. Okay students, હવે તમને આના બેઝિસ પરથી ફ્રેટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું રહેશે. કઈ રીતે? લેટ્સ સી. ગો ઇન ધ વર્કિંગ નોટ પાર્ટ, ગીવ ધ સેકન્ડ હેડિંગ ટોટલ ફ્રેટ. એડ્રેસ કમિશન એ શેના પર કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે? તમને ક્લિયરલી કહે છે કે એડ્રેસ કમિશન વિચ ઇઝ 5% ઓન આઉટવર્ડ ફ્રેટ. આઉટવર્ડ ફ્રેટ પર 5% છે અને ઇનવર્ડ ફ્રેટ પર 4% છે. તો બંને ટાઈપના એડ્રેસ કમિશન ફ્રેટ પર જ કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે. તો આપણને એના બેઝિસ પરથી છે એ ટોટલ ફ્રેટ છે મળી શકે. કઈ રીતે? ગીવ ધ નેક્સ્ટ હેડિંગ ઓફ વર્કિંગ નોટ ટોટલ ફ્રેટ. આઉટવર્ડ મીન્સ મુંબઈ ટુ લંડન. એક ઇક્વેશન તમારે મૂકવાનું સ્ટુડન્ટ્સ એડ્રેસ કમિશન પરથી પર્સન્ટેજ એન્ડ રૂપીસ. એડ્રેસ કમિશન આઉટવર્ડ ફ્રેટ પર કેટલા પર્સન્ટેજ છે? 5%. ત્યારે જ્યારે 5% છે એડ્રેસ કમિશન, ત્યારે આઉટવર્ડ ફ્રેટ પર એડ્રેસ કમિશનના અમાઉન્ટ કેટલા હતા? તમે અહીંયા જ ફાઇન્ડ આઉટ કરેલ છે 43,560 રૂપીસ. હવે આ પર્સન્ટેજ શેના પર છે? ફ્રેટ પર. સપોઝ 100 હોય
then at that time freight how much? Calculation karo. After calculation the answer will come 8,71,200 rupees. આ શું છે? This is your outward freight. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ તમારા માટે શું થશે? આઉટવર્ડ ફ્રેટ. વાય? બીકોઝ એડ્રેસ કમિશન છે એ ફ્રેટ પર જ કેલ્ક્યુલેટ થયેલ છે, એટલે તમે ડાયરેક્ટ આ રીતે કેલ્ક્યુલેશન છે એ કરી શકો. રાઈટ? કે 5% હોય ત્યારે આટલી અમાઉન્ટ છે, જો 100% આપણે અમાઉન્ટ કરી નાખીએ તો આઉટવર્ડ ફ્રેટ હાઉ મચ. નેક્સ્ટ સેમ એ જ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો ઇનવર્ડ ફ્રેટ. ઇનવર્ડ મીન્સ લંડન ટુ મુંબઈ. પર્સન્ટેજ ઇન રૂપીસ. ઇનવર્ડ ફ્રેટ પર એડ્રેસ કમિશન છે 4%, ત્યારે એડ્રેસ કમિશનના અમાઉન્ટ કેટલા હતા? 29,040 રૂપીસ. સો જો અહીંયા 100% કરી નાખીએ then amount how much? So the answer will come 7,26,000 rupees. So this is your inward freight. Now students, just give me one answer. તમે જે એડ્રેસ કમિશન અત્યાર સુધી હરેક સમમાં કેલ્ક્યુલેટ કરતા, રાઈટ, એ એડ્રેસ કમિશન ફ્રેટ પર કેલ્ક્યુલેટ કરતા અને ફ્રેટમાં પ્રીમેટ ઓલરેડી ઇન્ક્લુડેડ હતી બધામાં? યસ, આપણે ટોટલ ફ્રેટમાં જ પ્રાઇમેટ છે એડ કરી દેતા અને પછી એ જ ફ્રેટ પર એડ્રેસ કમિશન કેલ્ક્યુલેટ કરતા. તો એનો મિનિંગ શું થાય? અહીંયા જે તમને આન્સર મળે છે આઉટવર્ડ ફ્રેટ એન્ડ ઇનવર્ડ ફ્રેટ, એ બંનેમાં ઓલરેડી પ્રીમેજ છે ઇન્ક્લુડેડ છે. તો હવે અલગથી કોઈ પ્રીમેજની કેલ્ક્યુલેશન છે બતાવવાની નથી. તમે વિથ પ્રીમેજ ફ્રેટ પર જ એડ્રેસ કમિશન કેલ્ક્યુલેટ કરતા, તો એના એ બેઝિસ પરથી જ તમે ફ્રેટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. તો આમાં પણ ઓલરેડી પ્રીમેજ છે એ ઇન્ક્લુડેડ છે. ક્લિયર? ઓકે, નોટ ડાઉન ધી અમાઉન્ટ ઓફ બોથ ટાઈપ ઓફ ફ્રેટ. Write down on credit side by freight. Working note number 2. First, outward. Outward freight was 8,16,500 rupees. એટલું થતું students? Okay, 71,200 rupees. And inward freight was 7,26,000 rupees. चलो verify करी लइए. Okay. Now make a total of both type of freight. બંને ટાઈપના ફ્રેટનું ટોટલ કરો. The total will come 15,97,200 rupees. ચલો આવે છે આ ટોટલ, રાઈટ? ઓકે, તો આ રીતે ફ્રેટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું રહેશે. આ ટાઈપનો સમ તમને પૂછાય પણ છે ઘણી બધી વાર. સો બરાબર સમજી લેજો કે એડ્રેસ કમિશન પરથી ફ્રેટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો. નેક્સ્ટ, રીડ ધ પેરેગ્રાફ. પ્રીમેજ ઇઝ 10% ઓન ફ્રેટ. પ્રીમેજ ઓલરેડી આમાં ઇન્ક્લુડેડ છે એટલે હવે એની કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ કે કેલ્ક્યુલેશન છે થાય નહીં. 2.5% brokerage is to be paid for collection of freight and passage money. ફ્રેટ અને પેસેજ મની બંને ઉપર બ્રોકરેજ છે તમને કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે કહે છે, રાઈટ? તો બંનેની કેલ્ક્યુલેશન માટે વર્કિંગ નોટ લઈએ. વર્કિંગ નોટ નંબર 3. બ્રોકરેજ ઓન ફ્રેટ. આઉટવર્ડ ફ્રેટ હવે તમારી પાસે અવેલેબલ છે. હાઉ મચ? 8,71,200 રૂપીસ. આઉટવર્ડ ફ્રેટ પર બ્રોકરેજ રેટ છે 2.5%. So answer will come 21,780. And inward freight is 7,26,000. એમના ઉપર ફ્રેટ બ્રોકરેજ છે 2.5%. So again 18,150 rupees. So total brokerage on freight will come 39,930 rupees. ચલો આ અમાઉન્ટ છે એ તમારા અકાઉન્ટમાં રેકોર્ડ ક્યાં કરશો? બ્રોકરેજ છે એ એક્સપેન્સ છે. સો રાઇટ ડાઉન ઓન ડેબિટ સાઇડ ટુ બ્રોકરેજ. Write down into bracket working note number 3. First, outward brokerage. How much? Amount કેટલી હતી students? 21,780 rupees. And inward brokerage is 18,150 rupees. ચલો એક વખત વેરીફાઈ કરી લેજો.
So total will come 39,930 rupees. So clear with this? Okay. Now students, લાઈન છે વ્યવસ્થિત રીતે રીડ કરજો, કેરફુલી રીડ કરજો. તમને બ્રોકરેજ શેના પર કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે કહે છે? ફોર ધ કલેક્શન ઓફ ફ્રેટ, એટલે કે ફ્રેટ પર પણ બ્રોકરેજ, એન્ડ સેકન્ડ એન્ડ પેસેજ મની, એટલે કે પેસેજ મની પર પણ બ્રોકરેજ છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. કઈ રીતે? રાઇટ ડાઉન, એક્સપેન્સ છે એટલે ડેબિટ સાઇડ લખો, ટુ brokerage on passage money. Calculation करो. Passage money is given 98,800 rupees. So 98,800 rupees. Brokerage rate is same 2.5%. Right? करो calculation. LC માં 98,800 ના 2.5%. The answer will come 2,470 rupees. Clear? Okay. ચલો એ સુધી સમજાય છે. Next paragraph. The manager is to get 5% of the profit as the commission. એ તો લાસ્ટમાં થશે કેલ્ક્યુલેશન, રાઈટ? પ્રોફિટ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ ત્યારે. અત્યારથી કરી શકો નહીં, કારણ કે હજુ બીજા એક્સપેન્સીસ રેકોર્ડ કરવાના બાકી છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ, the ship was purchased on 1/4/2014. શિપ તમે પરચેસ કરેલ છે 2014 માં એટ ધ કોસ્ટ ઓફ ₹48 લાખ. ઓરિજિનલ કોસ્ટ આપે છે 48 લાખ. જ્યારે ડેપ્રિસિએશન શું કહે છે? 10%, બટ મેથડ ઇઝ રિડ્યુસિંગ બેલેન્સ મેથડ. એટલે બુક વેલ્યુ ઉપર કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે ડેપ્રિસિએશન. એટલે તમને ક્વેશ્ચનમાં બુક વેલ્યુ નહીં, બટ શું આપે છે? ઓરિજિનલ કોસ્ટ. સો વી નીડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ વર્કિંગ નોટ. Pay attention. Write down number 4. Depreciation on ship at 10% as per RBM means reducing balance method. एक टेबल प्रिपेयर करिए. Year, opening balance, depreciation and closing balance. Why? Because તમારે જે voyage account નું year છે, voyage account year શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? 2017-18. 1/4/2017. 18 છે એ તમારું voyage account નું યર છે. તો તમારે એ યરની બુક વેલ્યુ જોઈએ છે, જેથી કરી તમે એના પર ડેપ્રિસિએશન છે રિડ્યુસિંગ બેલેન્સ મેથડથી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. તો એ તમને આપેલ છે નહીં, તો પહેલા તો એ બુક વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની રહેશે. શિપ ક્યારે પરચેસ કરેલ છે? 2014-15 માં. 1/4/2014. એ યર એન્ડ ક્યારે થાય સ્ટુડન્ટ્સ? 31 માર્ચ 2015 ના. આ સમજાય છે? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? તો તમારું શિપ પરચેસ કરો એ યર ફર્સ્ટ ટાઈમ એન્ડ થાય 31 માર્ચ 2015 ના. ઓરિજિનલ કોસ્ટ હતી 48 lakhs. સો ઓપનિંગ બેલેન્સ 48 lakhs. ડેપ્રિસિએશન 10%. કરો કેલ્ક્યુલેશન એમના પર. It will come 4,80,000. Minus करो students. So the closing balance will come 43,20,000 rupees. Right? Next year, second year end क्યારે થાય students? 31st March 2016. At that time, the opening balance will come 43,20,000 rupees. Depreciation ની મેથડ કઈ છે? રિડ્યુસિંગ બેલેન્સ મેથડ. એટલે કે ઓપનિંગ બેલેન્સ એટલે કે બુક વેલ્યુ પર જ કેલ્ક્યુલેટ થાય ડેપ્રિસિએશન. તો ઓપનિંગ બેલેન્સના 10%. It will come 4,32,000 rupees. કરો depreciation minus. So the closing balance will come 38,88,000 rupees. Now for the next year, that is 31st March 2017. Opening balance will come 38,88,000 rupees. એમના પર again 10% depreciation. So it will come 3,88,800 rupees. So now the closing balance will come 34,99,200 rupees. Right? હવે તમારે કેલ્ક્યુલેશન છે એ સમજવાની છે. આ યર એન્ડ થાય સ્ટુડન્ટ 31st માર્ચ, ત્યારનું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ છે. તો આના પછીનું તરત જ નેક્સ્ટ યર કયું હોય? સ્ટાર્ટિંગ ક્યારે થાય? 1/4/2017 to 31st March 2018. એટલે કે જ્યારે આ યર સ્ટાર્ટ થાય છે ત્યારે એની બુક વેલ્યુ કેટલી છે શિપની? તો કે આ જ અમાઉન્ટ થાય. સમજાય છે? આ જે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ એ જ્યારે નેક્સ્ટ યર હોય સ્ટુડન્ટ, ત્યારે એમના માટે અહીંયા શું થઈ જાય? ઓપનિંગ બેલેન્સ, રાઈટ? તો આ બુક વેલ્યુ તમને લાસ્ટના મળે છે.
31st March 17 ના એટલે કે ઓન વેરી નેક્સ્ટ ડે તમે એની બુક વેલ્યુ કેટલી નક્કી કરો છો? 34,99,200 રૂપીસ. હવે આના પર તમારે ડિરેક્ટલી 10% ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. કેટલું થશે? કરો સ્ટુડન્ટ્સ કેલ્ક્યુલેશન. 34,99,200 રૂપીસ. કેલ્ક્યુલેશન ક્યાં કરીએ? તમારા અકાઉન્ટમાં એક્સપેન્સ છે, સો રાઇટ ડાઉન ઓન ડેબિટ સાઇડ. To depreciation on ship, working note number 4. Write down into bracket. 34,99,200 book value છે. Rate of depreciation એમના 10%. But આ જે ડેપ્રિસિએશન તમને મળે છે એ છે એન્યુઅલ, ફૂલ યરનું ડેપ્રિસિએશન. તમારો વોયેજ પીરિયડ છે 2 months. તો તમારે જેટલા મંથનો વોયેજ પીરિયડ છે એની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરશો, ડિવાઈડ બાય. તમને જે ડેપ્રિસિએશન અહીંયા મળે છે કેટલું છે? ફૂલ યરનું. સો ડિવાઈડ બાય 12 months. કરો કેલ્ક્યુલેશન. The answer will come 58,320 rupees. ચલો આવે છે બધાને આન્સર, રાઈટ? અગેન આઈ રિપીટ, 34,99,200 ના 10% for 2 months. Right? Okay. ચલો આ કેલ્ક્યુલેશન છે, સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ડેપ્રિસિએશનના પોઈન્ટમાં અને એક મેનેજર્સ કમિશનના પોઈન્ટમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો કે ડેપ્રિસિએશનમાં તમને કઈ વેલ્યુ આપે છે, બુક વેલ્યુ કે ઓરિજિનલ કોસ્ટ, અને ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે તો એના માટેની મેથડ કઈ છે? સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ હોય તો ઓરિજિનલ કોસ્ટ પર થાય, અને રિડ્યુસિંગ બેલેન્સ મેથડ હોય તો બુક વેલ્યુ પર થાય. આ ખ્યાલ આવે છે? અને જો એ વેલ્યુ બેમાંથી એક ન આપેલી હોય તો તમારે પહેલા એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની, પછી ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ થાય. નેક્સ્ટ, લાસ્ટ સેકન્ડ લાઇન પેરેગ્રાફમાં જુઓ. ધ શિપ ઇઝ ઇન્શ્યોર્ડ એટ 0.5%. શિપ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ કેટલું કહે છે? 0.5%. સ્ટુડન્ટ્સ, શિપનું ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ છે તો એ શિપની ઓરિજિનલ કોસ્ટ એટલે કે વેલ્યુ પર જ કેલ્ક્યુલેટ થાય. શિપની ઓરિજિનલ કોસ્ટ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપે છે હાઉ મચ? 48 લાખ રૂપીસ. એમના 0.5% ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ. આ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ તમને મળે એન્યુઅલ. સો તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું થશે 2 months માટેનું. કરો કેલ્ક્યુલેશન. મલ્ટીપ્લાય 2 ડિવાઈડ બાય 12. સો શિપ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ for 2 months will come 4,000 rupees. ચલો આવે છે બધાને આન્સર? આ ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ? ઓકે. આ રીતે છે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની રહેશે. નેક્સ્ટ, and the freight is insured at 2%. Insured means freight પર પણ તમે ઇન્સ્યોરન્સ લીધું છે. એ કેટલું છે? 2%. ઓકે. ફ્રેટ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ તો એ ફ્રેટ પર જ કેલ્ક્યુલેટ થાય. ટોટલ ફ્રેટ છે એના ઉપર ડાયરેક્ટલી કેલ્ક્યુલેટ તમે ઇઝીલી કરી શકશો સ્ટુડન્ટ્સ. એના માટે બાયફર્કેશન આઉટવર્ડ ઇનવર્ડ ન કરો તો ચાલશે. રાઈટ? ટોટલ ફ્રેટ ઇઝ 15,97,200 રૂપીસ. તો એ ટોટલ ફ્રેટ પર જ કેલ્ક્યુલેટ થાય. રેટ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ ઇઝ 2%. સ્ટુડન્ટ્સ, આ પ્રપોર્શનેટ આવે નહીં. વાય? બીકોઝ આ ફ્રેટ છે, અને ફ્રેટ છે એ તમારો જે વોયેજ છે એના માટેનું જ હોય. રાઈટ? એટલે એના ડિરેક્ટલી 2% કેલ્ક્યુલેટ થાય. The answer will come 31,944 rupees. Clear? Last, coal in hand at the end of the voyage means closing stock of coal at the end of the voyage is given. ક્યાં રેકોર્ડ કરશો? તમે સ્ટાર્ટિંગમાં જ વેરી ફર્સ્ટ પોઈન્ટ રેકોર્ડ કરેલ છે ટુ કોલ કન્ઝમ્પશન. એમાં ઓપનિંગ સ્ટોકમાં એડ કરેલ છે પરચેસ. ટોટલ કરો એમનો કેટલો આવે છે? The total will come 2 lakh. Okay, 3,04,000 rupees. ચલો આવે છે ટોટલ બધાને, રાઈટ? તો ટોટલ વિલ કમ 3,04,000 rupees. ક્લિયર? હવે એમાંથી તમારે માઇનસ કરવાનો થશે ક્લોઝિંગ સ્ટોક. હાઉ મચ? ઇટ ઇઝ ગિવન 16,000 rupees. તો કરો માઇનસ.
3,04,000 minus 16,000 rupees. So coal consumption will come 2,88,000 rupees. चलो clear with this? સમજાય છે students? Okay. હવે જો કોઈ ઇફેક્ટ આપવાની બાકી છે નથી, રાઈટ? એક એક પોઈન્ટ વ્યવસ્થિત રીતે રીડ કરી અને ઇફેક્ટ આપવાની. ચલો ક્લિયર વિથ ધીસ? નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, નાઉ વી વિલ મેક અ ટોટલ ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. હવે ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ કરીએ. ક્રેડિટ સાઇડ ટોટલ ફ્રેટ પ્લસ passage money. So total of credit side will come 16,96,000 rupees. Write down the total on both the side. બંને સાઇડ ટોટલ છે મેન્શન કરો. એન્ડ હવે એમાંથી તમારે ડેબિટ સાઇડ છે માઇનસ કરવાની છે. ફર્સ્ટ માઇનસ કરો કોલ કન્ઝમ્પશન, દેન વેજીસ, દેન આફ્ટર પોર્ટ ચાર્જીસ, loading and unloading charges, captain's salary, sailor salary, sundry expenses, then address commission, then after brokerage on freight, brokerage on passage money, depreciation and insurance premium on ship and freight insurance. The profit will come 6,72,000 rupees. ચલો આવે છે બધાને પ્રોફિટ 6,76,000 rupees. તમારા કેલ્સીમાં કેલ્ક્યુલેશન કરજો, અધરવાઇઝ નહીં સમજાય સ્ટુડન્ટ્સ. ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરતા અત્યારે નેટ પ્રોફિટ આવે છે 6,72,000 રૂપીસ. હવે એના ઉપર તમારે પ્રોફિટ પર મેનેજર્સ કમિશન છે આપવાનું છે. તો આ પ્રોફિટના 5% કમિશન છે, બટ એ કમિશન કેવું છે? તો કે પ્રોફિટ એઝ ધ કમિશન આફ્ટર ચાર્જિંગ હિઝ કમિશન, રાઈટ? એટલે કે જે નેટ પ્રોફિટ આવે આ કમિશન બાદ કરતા, રાઈટ? પ્રોફિટ આફ્ટર કમિશન જે તમને મળે લાસ્ટમાં જે મળશે આપણને એના ઉપર 5% છે. તો એ કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે થાય? તો કે તમને જે પ્રોફિટ મળે છે અહીંયા 6,72,000 એ છે પ્રોફિટ બિફોર કમિશન, રાઈટ? આ છે પ્રોફિટ બિફોર કમિશન. તો તમારે એના પર કેલ્ક્યુલેશન કરવી હોય તો એ થશે મલ્ટીપ્લાય રેટ ઓફ કમિશન 5 ડિવાઈડ બાય 100 પ્લસ percentage. So 100 plus 5. So it will come 105. So multiply and a calculation karo students. The manager's commission will come 32,000 rupees. A calculation આ રીતે કેમ કરીએ છીએ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? બીકોઝ આ પ્રોફિટ છે એ બિફોર કમિશન હોય, રાઈટ? તમને ક્વેશ્ચનમાં કહે છે કમિશન કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે એ આફ્ટર કમિશન જે પ્રોફિટ આવે એના ઉપર કહે છે, જે તમારી પાસે અત્યારે હોય નહીં. નાઉ ફાઇન્ડ આઉટ ધ નેટ પ્રોફિટ. ફરી પાછી ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરો સ્ટુડન્ટ્સ વિથ કમિશન. સો ધ નેટ પ્રોફિટ વિલ કમ 6,40,000 rupees. ચલો આવે છે બધાને? This is your final net profit of voyage account. So clear with this? ઓકે, સો અહીંયા તમારો ક્વેશ્ચન નંબર 7 એ આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. એટલે બરાબર એકવાર વ્યવસ્થિત રીતે સ્ટુડન્ટ્સ સમ છે એ જોઈ લેજો, રાઈટ? ક્વેશ્ચન નંબર 7 ટાઇટલ આપો, વોયેજ પીરિયડ નોટ ડાઉન કરો એન્ડ ધેન પ્રિપેર ધી અકાઉન્ટ પ્રોપરલી. If you want to take the screenshot તો એ પણ લઈ લેજો. ઓકે, ફ્રેટ ઇન્સ્યોરન્સની કેલ્ક્યુલેશન એ આ રીતે છે, વ્યવસ્થિત રીતે નોટ ડાઉન કરજો સ્ટુડન્ટ્સ.
Okay, then after, write all working notes properly. વ્યવસ્થિત રીતે વર્કિંગ નોટ્સની કેલ્ક્યુલેશન છે થવી જોઈએ, રાઈટ? So here with this, your question number 7 is completed. Here, students, today I am giving you one sum for the first time in your practice. તમને પ્રેક્ટિસમાં એક સમ છે એ હોમવર્કમાં આપું છું. સમ નંબર 6 ફ્રોમ યોર લિથો. તમારા લિથોનો જ ક્વેશ્ચન નંબર 6 એ તમને આપું છું હોમવર્કમાં, રાઈટ? સમ તમે રીડ કરશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે સ્ટુડન્ટ્સ કે વોયેજ પીરિયડ છે એ તમને ડિરેક્ટલી આપેલો છે, રાઈટ? અને ફ્રેટ છે એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, જેમાં તમને ક્વોન્ટિટી અને પર ટન પ્રાઇસ પણ આપેલા છે એટલે ટોટલ ફ્રેટ મળી જશે. એડ્રેસ કમિશન અને બ્રોકરેજ બંને કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે ફ્રેટ પર, રાઈટ? બધા એક્સપેન્સીસ આપેલા છે અને લાસ્ટમાં તમને કહે છે શિપનું ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ એન્યુઅલ આપેલ છે, તો એ તમે તમારા વોયેજ પીરિયડ જેટલું જ ફાઇન્ડ આઉટ કરશો. એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ એક જ ન્યૂ પોઈન્ટ છે, ધ્યાન આપજો. ક્વેશ્ચન નંબર 6 કમ્પ્લીટ થાય એ લાસ્ટ પેરેગ્રાફમાં મેનેજર ઇઝ ટુ બી પેડ 2% કમિશન ઓન ટોટલ ફ્રેટ. ફર્સ્ટ ટાઈમ તમને મેનેજર કમિશન એ પ્રોફિટ પર નહીં પણ શેના પર કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે કહે છે? ફ્રેટ પર. તો કંઈ વાંધો નહીં, તમને જે ટોટલ ફ્રેટ મળે આઉટવર્ડ પ્લસ ઇનવર્ડ, એ જે ટોટલ ફ્રેટ છે એના પર જ ડિરેક્ટલી 2% કમિશન તમારા માટે એકદમ ઇઝી, રાઈટ? એટલે ફ્રેટ પર અહીંયા કમિશન કેલ્ક્યુલેટ કરજો અને પ્રીમેજ છે ફ્રેટમાં પહેલા એડ કરી જ દેવાની. So this is the sum that I am giving you in your homework today, right? So here with this we are ending up the session. Thank you very much and have a nice day.